ನಮಸ್ಕಾರ, ಸೋನಿ 9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರಭಾವತಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗೆ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 25ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಲಾದೆ. ನವಜೀವನ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಆಂದೋಲನವು 2024ರ ಜುಲೈ 29ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಬದೋಲೆ. ಧನ್ರಾಜ್ ಮುಸ್ತಾಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಹೀರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಟೊಲೋಸಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಗಂಜ್ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ದಮಾಜಿ ಪಂಥ ಅಗಸಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗೆ ದಹಿ ಹಂಡಿ ಒಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಹಗಂಜ್ ಕಮಾನ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗೆ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೊಗಡಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕ್ ಚೌಕ್ ಚೌಬಾರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದಹಿ ಹಂಡಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಸಿಂಧೋಲ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ರಜಂತಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೊಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಾದ, ಎನ್ಆರ್ ವರ್ಮಾ, ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ನರೇಶ್ ಗೌಳಿ, ದೇವತರಾಜ್ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅದ್ರಾಗೆ ತಗೋರಿ ಏನಾಗ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ರ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಇದ್ರಂತಾರೆ भोला रे भोला कैलाश में रहने वाला भोला रे भोला कैलाश में रहने वाला 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 भोला रे भोला कैलाश में रहने वाला भोला रे भोला कैलाश में रहने वाला डमरू बजाने वाला डम डम डमरू बजाने वाला डम 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 बजाने वाला कैलाश में रहने 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 वाला भोला रे अगरबत्ती लगाओ निकालो पेपर निकालो पेपर निकालो ऊपर जो हाँ
भगवान विठोबा भगवान पांडुरंग जी स्वयं बीदर में पधारे थे। जब वो बीदर में पधारे थे तो यहाँ पर एक चरण उनका यहाँ पर हुआ था और दूसरा चरण किले के अंदर हुआ था। तब से लेकर के भगवान पांडुरंग पादुका का यहाँ महत्व है। प्रतिवर्ष दिंडी होती है, हजारों की तादाद में सद्भक्त आते हैं और यहाँ पर दही हंडी फोड़ने का कार्यक्रम होता है और यहाँ से भगवान पांडुरंग जी का आशीर्वाद लेकर के सनातनी सभी समाज यहाँ से जाते हैं। इस प्रकार से यह प्रथा कई सालों से यहाँ पर चलती आ रही है और बड़ी खुशी होती है और बहुत दूर दूर से लोग भगवान पांडुरंग जी के पादुका के दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं इस संदर्भ में यही कहूँगा कि सबको भगवान पांडुरंग जी सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यता है कि कभी बारिश हो या न हो, लेकिन दिंडी के दिन बारिश ज़रूर आती है। आज के दिन भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस साल अच्छी वर्षा हो, सबका व्यापार अच्छा हो, सब लोग सुख समृद्धि से रहे और भगवान के सेवा में लीन रहे। हमारे मंगलवेड़ा बोल के सोलापुर तालुका ज़िले में एक तालुका है, वहाँ के वजीर थे दामाजी पंत। जब अकाल पड़ा तो उन्होंने अपना पूरा शाही खजाने में जो भी अनाज था गरीबों में बांट दिया। जब बादशाह को मालूम पड़ा कि वो गरीबों में अनाज बांट दिए हैं तो दामाजी पंत को गिरफ्तार कर लिया गया। दामाजी पंत ने भगवान विट्ठल से प्रार्थना की कि भगवान मैंने तो है ना आपके लिए किया है और आज मेरे पे संकट क्यों। तब दामाजी पंत की रक्षा के लिए भगवान विट्ठलनाथ विठा महार का रूप लेकर यहाँ पर आए, इसलिए बोलते झाला महार पंढरीनाथ। तो दामाजी पंत के लिए आए, बादशाह के दरबार में गए, बोले विठा महार हूँ, मैं दामाजी का सेवक हूँ और आपका है ना जितना पैसा देना है दामाजी वो आपको देने के लिए आया हूँ। जब उन्होंने अपने कमर में से एक छोटी सी थैली निकालते हैं और जब थैली को उल्टा करते हैं तो बादशाह के आसन से भी ऊंचा सिक्कों का ढेर लग जाता है। उस ज़माने में नोट वगैरह नहीं थे, चांदी के सिक्के थे, नोटों का ढेर लग जाता है। बादशाह गिनते हैं, पूरे पैसे बराबर है बोल के उसको रसीद देते हैं और दामाजी पंत जेल में रहते हैं। जेल में जाने के बाद उनके जो भगवत गीता पढ़ते रहते जेल में, उनके अंदर जाके वो रसीद रख देते हैं। बाद में बादशाह है ना सोचता है कि एक छोटा सा आदमी आया था, गिड्ढा सा, एक कमर में से थैली निकाला और सिक्कों का ढेर लग गया तो साक्षात भगवान ही होंगे। तो वो दामाजी पंत को जेल से छुड़ा के लाते हैं और दामाजी पंत को बोलते हैं कि भगवान के मेरे को एक बार दर्शन और करने का है। तो भगवान दामाजी बोलते तुम मेरे से ज़्यादा किस्मत वाले हो, तुमको दर्शन हो गए, मेरे को तो नहीं हुए, तो तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो विट्ठल भगवान की। तो विट्ठल भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बादशाह को और दामाजी पंत को और एक बार दर्शन करते हैं। सुल्तान इतना खुश हो जाता है कि मंगलवेड़ा में उसकी समाधि है बादशाह की, उसके बाजू में ही दामाजी पंत की समाधि है। और यहाँ पर पंढरपुर से भी काफ़ी लोग आते हैं शिवरात्रि के दिन, क्योंकि उन्होंने बोलते हैं कि भगवान पंढरीनाथ खुद बीदर को आए तो है। तब से है ना भगवान की महिमा निरंतर चालू है। निज़ाम के काल में कुछ दिनों के लिए इसको बंद किया गया था। विठोबा बच्चा ने आंदोलन करके इस दिंडी को पुनः शुरू किया और जैसे सैकड़ों सालों से दिंडी ऐसी चलती आ रही है और आगे भी सनातन धर्म रहने तक ये दिंडी ऐसी चलती रहेगी। आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद। पांडुरंग मंदिर से दिंडी आती है, यहाँ भगवान पादुका के पूजा अर्चना करके वापस पांडुरंग मंदिर जाती है। दही हंडी है ना यहाँ लगाते हैं, वो दही हंडी को फोड़ते हैं, उत्सव मनाते हैं और सभी लोग है ना इस खुशी में अपने दर्शन करके भगवान की वापस पांडुरंग मंदिर जाते हैं। हमारे 500 बरस से हमारा घर के तरफ से चल रहा है ये पांडुरंग का दिंडी, हमारे घर से निकलते हैं। आज के दिन कुछ ना दही हंडी फोड़ते हैं और गांव में सब शांति रहना, बारिश रहना, सबको शांति, बारिश हो अच्छा रहना और कितना है अच्छी फसल होना, सबका अच्छा काम होना बोलते हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜರಗಲಾಗುತ್ತದೆ। ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ। ಈ ದಿಂಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಗವಾನು। ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಈ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 42 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 7 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಲಾದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಳೆದ 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರವು 1995ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಸುಮಾರು 1100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವವರು. ಇದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು 10,000 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1,250 ಕೋಟಿ ಹಣ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೋರುತ್ತಿವೆ, ಯಾವತ್ತು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಸಚಿವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿವೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಗೌಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಣಗೀರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ 42 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಂದು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನುಮತ ನವೀಕರಣ ಸರಳಗೊಳಿಸಿ 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದ RTE ಮರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅನಧಿಕೃತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ 371J ಅಡಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಗುರುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಮುದ್ದೀನ್ ಫರಾನ್, ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಕರ್, ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SP ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣಪತಿ ಸೋಲ್ಪುರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಮಂಗಳೂರೆ, ಸಂಘದ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರ ಶರತ್ ಖಂಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 7-8 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು 25ನೇ ಶಾಲಾಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಹೋರಾಟಗಳಿರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಮೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಮಾತಾಡಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಹೌಸ್ದಾಗ, ವಿಧಾನಸಭಾದಾಗ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾರ, ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಅದು 1 ತಿಂಗಳೇ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಗೋಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 371 ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕರೆಸಿ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದವ್ರು ಸೇರಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗಾರ ಅವರು ಪೌರಾಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆದರೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗಬ್ಬು ನಾರ್ತಾ ಇದೆ ಬೀದರ್. ನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ? ನಾವೇನು ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಇದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಶರಿ ದುಕಾನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ನಾವೇನು ಗಾಂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? ಮುಂಜಾನೆ 9 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ 7 8 ತಾಸು ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾನಸಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ? ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದುವರೆ ಸರಿ ಇದೆನಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ದುಡ್ಡು? ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? 18 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 9 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು, 150 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 4 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕದ ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆ ಪೂರ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್, ಒಂದೇ ಕೋಣಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಿಕೆದಂತೂ ವಾರದಾಗ 4 ಸುದ್ದಿ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದೇ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು KKRDB 371 ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ 24 ಜಿಲ್ಲೆದವ್ರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಕೆಂಗಣಿ ಗುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಉಳಿಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ 7 ತಾಲೂಕದವರು, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ವಾದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡೋ ಮುಹೂರ್ತ ನಾವು ಇದೇನು ಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಕೋತ, ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಕೋತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಜಯಘೋಷ ಹಾಕೋತ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಂದು ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾವೇನನ್ನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸರಳೀಕರಣ, ಒಂದು ನವೀಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 371 ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನೀವೇನನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಮೊನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಹಿರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು 10 ದಿವಸ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಉಪ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮಗೇನೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ರಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೀದರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಾದರೂ ಎತ್ತೆಚ್ಚಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನವಜೀವನ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಯುವ ಸಂಘ ಶಿವಪುರ ಕಾಲನಿ ಲಾಡ್ಕೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಸ್ಖಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಜೋಳದಾಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಎಕ್ಲರ್, ವಿವೇಕ್ ಲಕ್ಷಟ್ಟೆ, ಅಜಯ್ ದೀನೆ, ರೋಹನ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. तुम लोग इस तरह आपस में लड़ते रहोगे तो अंग्रेजों से कैसे लड़ोगे? चलो पहले मिलो। ಸೈಡ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ರಿ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಹೊಡ್ರಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. हमें गरीबी आ गई है। चंद्रशेखर आजाद का बच्चों में आके यहाँ पे मनाएंगे बोल को यहाँ मनाए, मैं तो तभी वहाँ मनाते थे। क्या मतलब बच्चा आज चंद्र सिंह आज़ाद जी का आज जन्मदिन है, जो आज विजय बंडे साहब खासकर आज नवाजीवन स्पेशल चिल्ड्रन रेजिडेंशियल स्कूल बीदर में जो मनाए हैं। और ये सबको एक प्रेरणा है कि भाई अपने अपने बर्थडे उधर उधर मना के फजूल नुकसान करने से अच्छा ऐसे ये बच्चों में आके बांट के सवाब ले और जो है सो सबसे दुआ ले, ये मेरी ख्वाहिश है। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ಇವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಗುರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶಹೀದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಹಂಗೆ ಅನೇಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ತಗೋರಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯವರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ತಗೋರಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ತಗೋರಿ, ಅನೇಕರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತ್ಯಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಮೆ ಆಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಮೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಆಜಾದ್ ಇದೆ, ಆಜಾದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮುನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ? ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆವು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಓದೋದು ಎಜುಕೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಗೌರವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ರಕ್ತ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ನಮ್ಮದು ಮೈಮೇಲೆ ಕುಂದು ಖಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಹುಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಯಿಲಿಂದ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವು ಹೀರೋಗಳು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗೋದು ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ, ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಪುಣ್ಯಶ್ರಮನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಜಯಂತಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಣ್ಯಶ್ರಮನ ಹರ ವರ್ಷಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ನಾನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಆಂದೋಲನವು 2024 ಜುಲೈ 29ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಪದೊಲೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಕುಷ್ಠರೋಗವು ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಶಾಪ ಪಾಪದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೈಪ್ರೆ ಎಂಬ ರೋಗಾಣುವಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಹು ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೀನಿದ್ದಾಗ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಹೊರಬರುವ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗಾಣುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿಡದೆ ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಹು ಔಷಧದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ನರ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೆಹೊರೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವಶ್ಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಉಪಚರಿಸಿ ರೋಗಿ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಹು ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ವಿಕಲಾಂಗತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 2024 ಜುಲೈ 29ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿವಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಟಮ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಇದರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ IEC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಆಂದೋಲನ 2024ರ ನಾನು ಸ್ವಪ್ನ ಕುಷ್ಠ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧಾನೇಶ್ವರ್ ನಿರಗುಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ನಗರಸಭೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಧನ್ರಾಜ್ ಮುಸ್ತಾಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಹೀರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಟೊಲೊಸೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಮುಸ್ತಾಪುರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಕ್ ಡೊಳ್ಳೆ, ಸಾಯಿ ಶಿಂದೆ, ಸತೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ, ತುಕಾರಾಮ್ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಗಾಳೆಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ್ ದೀನೆ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಭಾವತಿ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.